Hello everyone, good morning. I welcome you all in the English Grammar video lecture series. Today we are going to study transformation of sentences or interchange of sentences part 3. Where we are going to focus on assertive to exclamatory and exclamatory to assertive. That is interchange of exclamation and assertive sentences. So let's start with what are assertive and exclamatory sentences are. See, assertive, already we have seen the definition. A sentence that declares something or asserts something about is known as assertive sentence. Ends with full stop and they are general statements. They can be positive or negative. For example, he is hardworking boy. The building is very high. These are two examples of assertive. Let's see what are exclamatory sentences are. A sentence that expresses sudden feelings or emotions is known as an exclamatory sentence. It ends with exclamation mark. For example, wow, how beautiful the Taj Mahal is. How amazing the book is are the examples of exclamatory. You can see the sentences have ended here with exclamation mark. This is also known as interjection mark. See, we are going to discuss here one example. The building is very high. Can you identify the type of sentence here? Yes, this is assertive sentence. Next here we have how amazing the book is. This is exclamatory. In previous slide we had these two examples where we have seen this. Simply here we are going to see thoroughly how we can change assertive into exclamatory and vice versa. See the sentence here, the building is very high. The building is subject, is here verb, and very high is here complement, right? See how amazing the book is. How, that is adverb, amazing adjective, the book is subject and is verb. When we look towards these structures, yes, we see it is structure of assertive and yes, it is the structure of exclamatory sentence, right? See the structure that we got here, the building is very high is yes, we O or C or A, and here we have C pattern. These are the elements of sentences. And here in this we have how or what A plus adjective plus subject plus verb and exclamation mark. This is the structure of an exclamatory sentence. Okay, might be you are familiar with these structures. See, this is structure of assertive and this is the structure of exclamatory. See, let's see how we can interchange assertive into exclamatory. Let's discuss the steps. See one more example here. She is very beautiful. She is subject, is verb, very beautiful is complement. Okay, now see, we have to change this into exclamatory type of sentence. And what structure we are having here of exclamatory? In last slide we seen the structure of exclamatory. It is like this: how or what A plus adjective plus subject plus verb, and finally we have to give interjection mark. Now see, this assertive sentence we have to change into exclamatory sentence. Now here we have option how or what. Now when to use what A and when to use how. See, if a given statement contains a आर्टिकल अ म्हणजे दिलेल्या वाक्यात जर उपपद ज्याला आपण आर्टिकल्स म्हणतो इंग्रजीमध्ये
ए किंवा अँड हे जर दिलेल्या ॲसरेटिव्ह वाक्यामध्ये असेल तर एक्सक्लेमेशन वाक्याची सुरुवात आपल्याला करायची आहे व्हॉट एनी, नसेल तर हाऊने करायची आहे. आता ह्या वाक्यामध्ये ए किंवा अँड हे उपपदे नाही आहे, म्हणजे आपण ते सुरुवात करणार आहे वाक्याची, एक्सक्लेमेटरी वाक्याची सुरुवात होणार आहे हाऊने. सी हाऊ, हाऊ घेतला, त्यानंतर ॲडजेक्टिव्ह आहे ब्युटिफुल. व्हेरी ब्युटिफुल हा कॉम्प्लिमेंट आहे, व्हेरी हा शब्द ॲडव्हर्ब आणि ब्युटिफुल हा ॲडजेक्टिव्ह. सो ॲडजेक्टिव्ह घेतला, व्हेरी काढून टाकायचा आहे आपल्याला. त्यानंतर येतो सब्जेक्ट ॲज पर द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट अँड देन फायनली वी हॅव टू टेक वर्ब अँड वर्ब इज हिअर इज. फायनली वी हॅव टू गिव्ह एक्सक्लेमेशन. So as per the structure we got here how beautiful the she is, how beautiful she is. Okay, this is the answer of this given statement. So let's see the rules that we seen just now. See the rules. Let's label out the rules once again. आता आपण एक्झाम्पल डिस्कस केलं, त्यामध्ये आपण बघितलेलं आहोतच. परत एकदा इथं मराठीमध्येही सांगितलेलं आहे तुम्हाला. See rules. First, write what a if the sentence contains a or an. If not, then use how. जे मी मगाशी सांगितलं, दिलेल्या वाक्यामध्ये ए किंवा अॅन असेल तर सुरुवात वाक्याची करायची आहे व्हॉट एनी, नसेल तर हाऊने. जे ॲसरेटिव्हचे एक्सक्लेमेशन करत असताना हे नियम सांगितलेलं आहे. मराठीमध्ये तुम्ही स्वतः अभ्यास करा पर्सनली. ओमिट द वर्ड्स लाईक व्हेरी और इंडीड अँड यूज ॲडजेक्टिव्ह दॅट कम्स आफ्टर ते. दिलेल्या ॲसरेटिव्ह सेंटेन्समध्ये जर व्हेरी किंवा इंडीड हे शब्द असतील तर ते ओमिट करायचे आहेत. ओमिट करायचं म्हणजे काढून टाकणे. आणि त्यानंतर ह्या दोन शब्दानंतर जे शब्द असतील, म्हणजे मोस्टली आपल्याला आता इथं वापरायचं आहे आफ्टर व्हॉट किंवा हाऊ नंतर ॲडजेक्टिव्ह. म्हणजे ह्या दोन शब्दानंतर जे काही शब्द असेल म्हणजे ॲडजेक्टिव्ह फाइंड आउट करून आपल्याला ॲडजेक्टिव्ह लिहायचं आहे. त्यानंतर वी हॅव टू राईट सब्जेक्ट म्हणजेच करता, आणि त्यानंतर लिहायचं आहे क्रियापद म्हणजेच वर्ब, आणि शेवटी द्यायचं आहे एक्सक्लेमेटरी मार्क. लेट्स सी मोर एक्झाम्पल्स. सी इज व्हेरी स्लो. बघा, द आन्सर वी गेट हिअर ॲज लाईक हाऊ स्लो सी इज. नेक्स्ट एक्झाम्पल. दे आर व्हेरी हॅपी हिअर. दे आर व्हेरी हॅपी हिअर. दे सब्जेक्ट आर वर्ब, व्हेरी हॅपी हिअर कॉम्प्लिमेंट. नाउ दिस वी हॅव टू चेंज इन टू एक्सक्लेमेशन. दिलेल्या वाक्यात ए अँड नाही आहे, म्हणजे वाक्याची सुरुवात होणार आहे हाऊने. हाऊ हॅपी दे आर हिअर. नेक्स्ट, इट वॉज अ व्हेरी डिफिकल्ट पझल. दिलेल्या वाक्यात ए आहे, बरोबर का? दिलेल्या वाक्यात ए आहे म्हणजे वाक्याची सुरुवात, एक्सक्लेमेशन वाक्याची सुरुवात होणार आहे तर व्हॉट एनी. व्हॉट ए डिफिकल्ट पझल इट वॉज. आय थिंक यू आर गेटिंग. आता इथं परत बघा, आपण ॲसरेटिव्हचं एक्सक्लेमेशन बघितलं, आता एक्सक्लेमेटरीचं ॲसरेटिव्ह पण आपल्याला करता येतं आणि त्याचे रूल्स इथं दिलेले आहेत. रूल्स. फर्स्ट, फाइंड आउट अँड राईट द सब्जेक्ट अँड वर्ब फ्रॉम गिवन एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स. म्हणजे एक्सक्लेमेटरी वाक्यातील जो काही कर्ता आणि क्रियापद आहे तो फाइंड आउट करून आपल्याला लिहायचा आहे, म्हणजे सब्जेक्ट आणि वर्ब लिहायचे आहे. त्यानंतर एक्सक्लेमेटरी वाक्यामध्ये जे काही व्हेरी किंवा व्हेरी असतील तर ते वापरायचे आहेत. नसल्यास फक्त व्हेरी वापरा. ए आणि ॲन नसेल तर फक्त व्हेरी, आणि ए किंवा ॲन असेल तर व्हेरी. आणि ॲन, ए किंवा ॲन असेल तर व्हेरी, आणि दोन्हीपैकी काही नसेल तर फक्त व्हेरी आपल्याला लिहायचं आहे. त्यानंतर ओमिट व्हॉट हाऊ अँड राईट द रेस्ट ऑफ द पार्ट. दॅट इज दिलेल्या वाक्यातील जो काही पार्ट राहिलेला असेल तो लिहायचा आहे आणि शेवटी फुल स्टॉप द्यायचा आहे. लेट्स सी एक्झाम्पल्स. व्हॉट अ मार्वलस साईट इट वॉज. बघा, व्हॉट ए मार्वलस साईट इट वॉज. दिलेल्या वाक्यात ए आहे, बरोबर का? ए आहे म्हणजे व्हेरी येणार आहे वाक्यात, आणि सुरुवातीला आपला स्ट्रक्चर काय सांगतो, ॲसरेटिव्हचा सब्जेक्ट, त्यानंतर वर्ब, सब्जेक्ट आहे इट, वर्ब आहे वॉज, इट वॉज. ए आहे त्यामुळे ए आहे तसा, ए असेल तर व्हेरी, आणि किंवा ॲन असेल तरी व्हेरी आपण लिहायचं आहे. इट वॉज अ व्हेरी मार्वलस साईट. बघा कसं असणार आहे आन्सर. इट वॉज अ व्हेरी मार्वलस साईट.
What a moving story this is. Find out subject, verb, a and बघा व्हेरी व्हेरी काय येणार आहे म्हणजे व्हेरी येणार आहे आणि एन नसेल तर फक्त व्हेरी लिहायचं आहे. दिस इज ए मूव्हिंग स्टोरी. दिस इज अ व्हेरी मूव्हिंग स्टोरी किंवा सिम्पली तुम्ही दिस इज अ मूव्हिंग स्टोरी जरी म्हटलात तरी इट इज ॲप्लिकेबल किंवा ॲप्रोप्रिएट असणार आहे. दिस इज अ व्हेरी मूव्हिंग स्टोरी. थर्ड, हाऊ सरप्राइज्ड आय वॉज वेन आय हर्ड द न्यूज. इथंही तुम्ही आता बघा हाऊ न सुरुवात झालेलं आहे म्हणजे ए वाक्यात येणार नाही आहे. सब्जेक्ट वर्ब आय वॉज सरप्राइज्ड. आय वॉज सरप्राइज्ड त्यानंतर एक्स्ट्राचा जो पार्ट आहे तर तो लिहायचा आहे वेन आय हर्ड द न्यूज. आय वॉज व्हेरी सरप्राइज म्हणू शकता किंवा आय वॉज सरप्राइज पण म्हणू शकता. Here we have the exercise. Interchange the following sentences. इंटरचेंज करायचं आहे म्हणजे जर ॲसरेटिव्ह असेल तर एक्सक्लेमेशन करायचं आहे आणि एक्सक्लेमेशन असेल तर ॲसरेटिव्ह तुम्हाला करायचं आहे. दॅट इज ॲसरेटिव्ह एक्सक्लेमेटिव्ह अँड व्हाइस वर्सा. आय एम व्हेरी फॉर्च्युनेट. दे आर व्हेरी एक्साइटेड अबाउट द जर्नी. व्हॉट ए डिफिकल्ट पझल इट वॉज. नेक्स्ट, व्हॉट ए हॉट डे इट वॉज. How lovely the park is. These are the 5 statements that you have to change into exclamatory if they are in assertive and into assertive if they are exclamatory. Let's see the answers. I am very fortunate. The correct answer is how fortunate I am. Next we have they are very excited about the journey. बघा काय काय आहे आपल्याकडं आता इथे. दे सब्जेक्ट आर वर्ब आहे. व्हेरी एक्साइटेड अबाउट द जर्नी होल इज ॲडव्हर्बियल कॉम्प्लिमेंट पार्ट ऑफ दिस सेंटेन्स and you have to change this into exclamatory because the given statement is in assertive. See here we started by the how because दिलेल्या वाक्यामध्ये ए किंवा एन नाही आहे त्यामुळे व्हॉट ए ने वाक्याची सुरुवात इथं होणार नाही आहे हाऊने होणार आहे. त्यानंतर एक्सायटेड ॲडजेक्टिव्ह आपण घेतला हाऊ एक्सायटेड. त्यानंतर सब्जेक्ट दे. त्यानंतर वर्ब आणि राहिलेला पार्ट आपल्याला इथं घ्यायचा आहे. सो द आन्सर वी गेट हिअर इज हाऊ एक्सायटेड दे आर अबाउट द जर्नी. नेक्स्ट, व्हॉट ए डिफिकल्ट पझल इट वॉज. बघा एक्सक्लेमेटिव्ह आहे तुम्हाला ॲसरेटिव्ह करायचं आहे. ॲसरेटिव्ह करत असताना आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे सब्जेक्ट आणि वर्ब. इट काय आहे सब्जेक्ट आणि वॉज वर्ब. सो वाक्याची सुरुवात होणार आहे इट वॉज आहे म्हणजे वापरायचं आहे आणि त्यानंतर व्हेरी. इट वॉज ए व्हेरी त्यानंतर डिफिकल्ट वापरायचं आहे आणि आन्सर कसं असणार आहे मग आपला काय ते इट वॉज अ व्हेरी डिफिकल्ट पझल. नेक्स्ट, व्हॉट ए हॉट डे इट वॉज. आन्सर आहे इट वॉज अ व्हेरी हॉट डे. लास्ट वी हॅव हाऊ लवली द पार्क इज. सब्जेक्ट द पार्क त्यानंतर इज वर्ब. द पार्क इज लवली किंवा व्हेरी आपण इन्सर्ट करू शकतो. द पार्क इज व्हेरी लवली. होप यू अंडरस्टूड हाऊ टू इंटरचेंज एक्सक्लेमेटरी इंटू assertive and assertive into exclamatory. Revise the same. Rewrite the exercise in notebook. If possible, also write the notes in notebook. Do the given work, homework. Stay home, stay safe. Thank you.